Hello, this is Dr. Afsari Usmani, Assistant Professor of Economics, GDC Agraharam, District Sirsila. Today I am going to discuss about the sources of public revenue. Already before this topic, already I explained about the public finance, the importance, scope of public finance, and objectives of the public finance. So the important elements of the public finance, the first one is public revenue only. Public revenue, it is the revenue or the income, government's income through various sources. Public revenue is divided into two parts: tax revenue and non-tax revenue. So tax revenue, under tax revenue, first comes tax on income and expenditure, and second one is taxes on property. The third one is indirect taxes. Next source of public revenue is non-tax revenue. Under non-tax revenue, receipts of currency notes, coinage and mint, and next interest receipts on loans by the central government, dividends and profits from public sector undertakings, and contribution from railways and posts and telegraphs. And the last one in under non-tax revenue from various government activities and services, such as from administrative services, police, transport, for example. సో ఆ ప్రభుత్వ విత్తం గురించి చెప్పినప్పుడు ప్రభుత్వ విత్తం యొక్క పరిధి ఏమిటి, ప్రభుత్వ విత్తం ప్రాముఖ్యత ఏమిటి, ప్రభుత్వ విత్తము లోని ముఖ్యమైన అంశాలు ఏమిటి, అంటే విభాగాలు ఏమిటి అంటే ప్రభుత్వ రాబడి, ప్రభుత్వ వ్యయము, ప్రభుత్వ రుణము మరియు నిర్వహణ, సాధారణ నిర్వహణ. దీని సాధారణ నిర్వహణ వస్తుంది, తర్వాత విత్త నిర్వహణ కూడా దీనిలోనే వస్తుంది. ఇవి ముఖ్యమైన విభాగాలు. అయితే ముఖ్యమైన ప్రభుత్వ విత్త ముఖ్యమైన విభాగాలలో ప్రభుత్వ రాబడి వస్తుంది. ప్రభుత్వ రాబడి యొక్క ముఖ్యమైన ఆధారాలలో పన్నుల ద్వారా వచ్చే రాబడి, పన్నేతర రాబడి రెండు ఉంటాయి. పన్నుల ద్వారా వచ్చే రాబడిలో మనం ఏం తీసుకుంటామంటే పన్ను ద్వారా వచ్చే రాబడిలో ఆదాయము మరియు వ్యయము పైన వేసే పన్ను, అంటే కార్పొరేషన్ ట్యాక్స్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, వ్యయ పన్ను, ఎక్స్పెండిచర్ ట్యాక్స్ మరియు ఇతర పన్నులు వస్తాయి. తర్వాత ఆస్తుల పైన పన్నుల్లో ఎస్టేట్ డ్యూటీ, వెల్త్ ట్యాక్స్ అంటే మూలధనం పైన పన్ను, బహుమతి పన్ను, ఇవి ట్యాక్సెస్ అండ్ ప్రాపర్టీ క్రింద వస్తాయి. తర్వాత పరోక్ష పన్నుల్లో వస్తు సేవల పైన విధించే పన్నులు, కస్టమ్స్ డ్యూటీస్, ఎక్సైజ్ డ్యూటీస్ అన్నీ కూడా వస్తాయి. ఇక నెక్స్ట్ పన్నేతర రాబడిలో మనం చూస్తాము, ముఖ్యంగా 3 విభాగాలుగా విభజిస్తున్నాము. పన్నేతర రాబడి, ప్రభుత్వం యొక్క పన్నేతర రాబడి, కరెన్సీ నోట్స్, తర్వాత కరెన్సీ నోట్స్ మరియు కాయిన్స్, ఇవన్నీ కూడా దీని క్రింద వస్తాయి. తర్వాత వడ్డీ, అంటే అప్పులు ఇచ్చినప్పుడు వచ్చే వడ్డీ, డివిడెండ్స్, తర్వాత లాభాలు, వివిధ డిపార్ట్మెంట్స్లో ఉన్న ద్వారా వివిధ డిపార్ట్మెంట్స్
మరియు కార్పొరేషన్స్ ద్వారా వచ్చే ఆ, లాభాలు కూడా దీని క్రింద వస్తాయి. ఆమ్, ప్రభుత్వం యొక్క సర్వీసెస్ మరియు ఆమ్, ప్రభుత్వము సర్వీసెస్ ద్వారా వచ్చే యాక్టివిటీస్ ద్వారా వచ్చే పన్నులు కూడా దీని క్రిందనే వస్తాయి, ట్యాక్స్ రెవెన్యూ లో వస్తాయి. నెక్స్ట్ మనము దీనిలో ఈ టాపిక్ లో now the next topic is taxation. The definition of taxation is: a tax is a compulsory levy, and those who are taxed have to pay the sums irrespective of any corresponding returns of services or goods by the government. So a tax is a liability imposed upon the tax assessee, who may be individuals, group of individuals, or other legal entities. It is a liability to pay an amount of the fact that the tax assessee have income of a minimum amount and from certain specific sources, or that they own a certain tangible or intangible property, or that they carry on certain economic activities which have been chosen for taxation. ఇది కంపల్సరీగా మనము కట్టవలసిన దానిని పన్ను అని అంటారు. నిర్బంధంగా కట్టవలసిన ద్రవ్య పరిమాణాన్ని, ప్రభుత్వానికి కట్టే ద్రవ్య పరిమాణాన్ని పన్నులు అని అంటారు. ఓకే, పన్నులలో మనము దాని యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి, వాట్ ఆర్ ద నేచర్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ taxes. The first one is important characteristic is: tax is a compulsory contribution from the people to the government to defray the expenses incurred in common interest. Next characteristic is no quid pro quo, means a public receipt containing an element of compulsion does not automatically become a tax. In order to be a tax, the absence of a quid pro quo is necessary. There is no proportionate return promised by the government to the taxpayer. పన్ను చెల్లించే అతనికి దానికి సమానమైన ప్రయోజనం కలగాలని అక్కడ ఏమీ లేదు. అక్కడ అటువంటి నియమం లేదు. Tax is the next characteristic is: tax is the duty of the taxpayer to pay the taxes he is liable to pay. It imposes a personal obligation on the taxpayer. The last but not least characteristic is: taxes collected by the government are spent by it for the general welfare of the people. So what is the base of the tax? According to the experts, the base of the tax is the legal description of the object with reference to which the tax applies. For example, the base of an income tax is the income of the assessee, defined and estimated in terms of certain rules laid down for this purpose. So here the base of each tax has to be defined legally, and it is to be quantified for the purpose of determining the tax liability of an individual taxpayer. So tax is a compulsory quantity and compulsory to pay towards the government.
A tax base may have a dimensions also. For example, income tax is usually on an annual basis, and the law has to decide whether income would be taxed on the basis of actual or receipts. So next, regarding this topic, taxation, the important concept of taxation is canons of taxation, పన్ను నియమాలు. Canons of taxation అంటే పన్ను నియమాలు. పన్ను నియమాలలో ఏమేమున్నాయి? Canons of equality, canon of certainty, canon of convenience, canon of economy, canon of productivity, canon of buoyancy and elasticity, canon of flexibility, canon of simplicity, canon of diversity, canon of expediency, canon of coordination. ఇవి ముఖ్యమైనవి, పన్ను నియమాలలో ముఖ్యమైనవి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సమానత్వము, సమతా నియమము అని కూడా చెప్పవచ్చు. ఓకే, సమతా నియమం ఏమిటి? ఆర్థిక సమానత్వము. ఆర్థిక సమానత్వము లక్ష్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని పన్ను ఏ విధమైన పన్ను ఉండాలి, పన్ను యొక్క నియమం ఏమిటి అంటే ఆర్థిక సమానత్వము, ఆర్థిక ఏమంటారు, న్యాయము అనేది, న్యాయబద్ధత అనేది, ఆర్థిక న్యాయము అనే ముఖ్యమైన లక్షణము ఉండాలి. అధిక ధనం, ఉదాహరణకి ధనం ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ పన్ను కట్టాలి, పేదవాళ్ళు పన్నులు కట్టకూడదు, మధ్య తరగతి వాళ్ళు తక్కువ పన్నులు కట్టాలి అనే నియమం అనేది ఉండాలి. కానీ మీరు చూస్తున్నారు భారతదేశంలో పన్నులు ఏ విధంగా కడుతున్నారు అంటే, మామూలు ప్రజలు, పేదరికపు రేఖ కంటే దిగువనున్న వాళ్ళే ఎక్కువ పన్నులు కట్టేస్తున్నారు. అంటే వాళ్ళ యొక్క ఉపాంత వినియోగ ప్రవృత్తి ని బట్టి చూస్తే వాళ్ళు ఎంత ఎర్న్ చేస్తున్నారు, ఎంత సంపాదిస్తున్నారు, ఎక్కువ ఆదాయపు శాతము ఈ ధరల రూపంలో మన మామూలు ప్రజలు, పేదవాళ్ళు ఎక్కువ కట్టేస్తున్నారు. ధనవంతుల పైన ఈ భారం చాలా తక్కువగా పడుతుంది. అయితే ఇక్కడ ఇది ఆర్థిక సమానత్వము, ఆర్థిక న్యాయము అనే నియమము మనకు అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో భారతదేశంలో కనపడదు. ఎక్కడ మనకు కనపడుతుంది అంటే, అభివృద్ధి చెందిన దేశాలలో ప్రత్యక్ష పన్నుల ద్వారా వచ్చే ఆదాయము, అంటే మొత్తం పన్ను ద్వారా వచ్చే రాబడిలో పన్నుల ద్వారా ప్రత్యక్ష పన్నుల ద్వారా వచ్చే రాబడి వాటా ఎక్కువగా ఉంటుంది, పరోక్ష పన్నుల ద్వారా వచ్చేది తక్కువగా ఉంటుంది. అంతే కదా, ధనవంతుల పైన ఎక్కువ భారం పడాలి పన్నులది, పేదవాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళ పైన పడకూడదు. కానీ ఒకవేళ పరోక్ష పన్నుల ద్వారానే ట్యాక్సులు వసూలు చేస్తున్నారు, ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి, ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ద్వారా వచ్చే వాటానే ఎక్కువగా ఉంది అంటే దాని అర్థం ఏమిటి అంటే, ఎక్కువ శాతము ప్రజలు ఈ భారాన్ని మోస్తున్నారు. ముఖ్యంగా
తక్కువ ఆర్థిక స్తోమత ఉన్న వాళ్ళే ఈ పన్ను యొక్క భారాన్ని మోస్తున్నారు. ఇది సరైన పద్ధతి కాదు. ఇది ఆర్థిక సమానత్వము, ఆర్థిక న్యాయం కూడా కాదు. ఓకే, నెక్స్ట్ కెనన్ ఆఫ్ సర్టెనిటీ అంటే ఖచ్చితత్వము. అంటే సర్టెనిటీ అంటే ఖచ్చితత్వము అనేది ఉండాలి. సర్టెనిటీ అనేది కూడా ఉండాలి పన్ను యొక్క నియమాలలో. అంటే ఒక ట్యాక్స్ కట్టే అతడు కాలం ఏ టైం వరకు నేను చెల్లించాలి, ఎంత చెల్లించాలి అనేది అతనికి క్లారిటీ అనేది, అంటే పన్ను చెల్లించే అతనికి ఈ అంశాలు అన్నీ కూడా, దీని గురించి అవగాహన, ఎప్పటి వరకు నేను చెల్లించాలి, ఏ టైం వరకు చెల్లించాలి, ఎంత అమౌంట్ చెల్లించాలి అనే క్లారిటీ ఆ పన్ను చెల్లించే వాళ్లకు ఉండాలి. ఇది ఒక నియమము. నెక్స్ట్ కెనన్ ఆఫ్ కన్వీనియన్స్, సౌకర్యం యొక్క నియమం. పన్నులు కట్టడమే కంపల్సరీగా కట్టాలి. అంటే నిర్బంధంగా కట్టేది పన్ను, నిర్బంధంగా కట్టాలి. కన్వీనియన్స్, సౌకర్యం కూడా లేదు. అటువంటప్పుడు ఏమవుతుంది, ప్రజలు అటువంటి సౌకర్యంగా లేని, అంటే కట్టే విషయంలో కానివ్వండి, పరిమాణము అమౌంట్ విషయంలో కానివ్వండి, సౌకర్యం లేకపోతే, అటువంటి సౌకర్యం లేని పన్ను ఉంటే ప్రజలు ఇష్టపడరు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే రివోల్ట్ చేస్తారు. కాబట్టి సౌకర్యవంతమైన పరిస్థితుల్లో పన్ను కట్టించుకోవడం ప్రభుత్వం యొక్క బాధ్యత. అంటే అనవసరమైన సమస్యలను చేస్తున్నారు, కట్టేటప్పుడు ఎదురవుతున్నాయి. పన్ను చెల్లించే వాళ్లకు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. అక్కడ వెళ్ళి లైన్స్ లో క్యూలో నిలబడుతున్నారు, లేదా పెనాల్టీస్ కూడా వేస్తున్నారు. ట్యాక్స్ కట్టే అనవసరమైన పెనాల్టీస్ విధిస్తున్నారు. ఇది సరైన పద్ధతి. ఇట్ ఈస్ నాట్ ద ఇన్కన్వీనియంట్ గా ఉంటుంది. ఇన్కన్వీనియంట్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ద గుడ్ ట్యాక్స్, మంచి పన్ను కాదు. పన్ను యొక్క నియమాలలో ముఖ్యమైనది మూడవది క్యానన్ ఆఫ్ కన్వీనియన్స్. అండ్ ద ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ క్యానన్ ఆఫ్ ఎకానమీ. క్యానన్ ఆఫ్ ఎకానమీ, పన్ను వసూలు చేసే ఖర్చు అనేది ఎలా ఉండాలి, కనిష్ట స్థాయిలో ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక దేశంలో, ఒక ప్రాంతంలో ఒక ప్రభుత్వం, ఒక స్టేట్ ఏం చేస్తుంది, పన్నును వసూలు చేసే ఖర్చులు పన్ను యొక్క రాబడి కంటే ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఇట్ ఈస్ అ సిల్లీ థింగ్. అంటే ఇది సరైన అది కాదు అని చెప్పొచ్చు. ఒకవేళ ఖర్చు మన రాబడి కంటే వీళ్ళు వసూలు చేసే ఖర్చులే ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అటువంటప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫేర్. తర్వాత అభివృద్ధికి ఇది కాదు, తోడ్పడదు. సో క్యానన్ ఆఫ్ ఎకానమీ అనేది అంటే మిత నియమం అని అంటారు. కనిష్ట ఖర్చులతో పన్నులు వసూలు చేయడం అనేది ముఖ్యమైన నియమం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ క్యానన్ ఆఫ్ ప్రొడక్టివిటీ. క్యానన్ ఆఫ్ ప్రొడక్టివిటీలో ఉత్పత్తి అనేది ఉత్పత్తికి దారి తీయడం, ఉత్పాదకతకు దారి తీయడం అనేది ట్యాక్స్ సిస్టమ్ ఏ విధంగా ఉండాలి అంటే అది ఉత్పత్తికి, ఆర్థికాభివృద్ధికి తోడ్పడాలి. ద ట్యాక్స్ సిస్టమ్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు yield enough revenue for the government to meet its expenses and requirements. Second, taxes should be imposed in such a manner as not to obstruct and discourage production. So this is an important canon of taxation. And the next canon of taxation is canon of buoyancy and elasticity. What is buoyancy and elasticity?
buoyancy means that the tax revenue should have an inherent tendency to increase along with an increase in the national income, even if the rates and coverage of taxes are not revised. ఏ విధంగా ఉండాలి అంటే జాతీయ ఆదాయం పెరుగుదలతో పాటు పన్నుల ద్వారా వచ్చే రాబడి అనేది పెరగాలి. పన్ను యొక్క రేటు పెరగకపోయినా పెంచకపోయినా కూడా ఆ పన్ను ఏ విధంగా ఉండాలి అంటే ఆర్థికాభివృద్ధి జాతీయ ఆదాయం పెరుగుదలతో పాటు పన్ను ద్వారా వచ్చే రాబడి కూడా రెవెన్యూ కూడా పెరిగితే దాన్ని ఏమంటారు? క్యానన్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ అండ్ buoyancy అంటారు. క్యానన్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ మీన్స్ it stresses the fact that yield of the taxes can be easily increased or decreased according to the needs of the government. ప్రభుత్వానికి అనుగుణంగా ప్రభుత్వ అవసరాలకు అనుగుణంగా ఒకవేళ పన్నును పెంచడం పన్నును తగ్గించడం ఇటువంటి సౌకర్యం ఒకవేళ ఉంది ఒక పన్నులో, దాన్ని ఎలాస్టిసిటీ క్యానన్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ అని అంటారు. బయాన్సీ అంటే క్యానన్ ఆఫ్ బయాన్సీ అంటే వ్యాకోచత్వం నియమం అని అంటే బయాన్సీ అని దేన్ని అంటారు అంటే తేలడము అనేది జాతీయ ఆదాయం పెరుగుదలతో పాటు పన్ను ద్వారా వచ్చే రాబడి కూడా పెరగడం. ఎలాస్టిసిటీ అంటే సౌకర్యవంతంగా అవసరాన్ని బట్టి పన్ను ద్వారా వచ్చే పన్నులను పెంచుకోవడం లేదా తగ్గించుకోవడం అనే సౌకర్యం కూడా ఉంటే అది మంచి పన్ను లేదా ఇట్ ఈస్ ఆల్సో an important canon of taxation. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ క్యానన్ ఆఫ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. అంటే సరళత్వం అనేది ఉండాలి, ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉండాలి, చేంజబుల్గా ఉండాలి. ఈ అథారిటీస్ ట్యాక్స్ వసూలు చేసే అథారిటీస్ కానివ్వండి, దేశంలో ఉన్న విధానం ఏ విధంగా ఉండాలి అంటే పన్ను విధానము పన్ను నిర్మాణము ఏ విధంగా ఉండాలి అంటే దాని యొక్క రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ according to the convenience, according to the need, it should be changeable. Next, canon of simplicity. అంటే సింపుల్గా ఉండాలి. ఒక ట్యాక్స్ అనేది ఏ విధంగా ఉండాలి అంటే ట్యాక్స్ని పన్నును చెల్లించే అతనికి అర్థమయ్యే విధంగా ఉండాలి. చాలా కష్టతరమైన అంటే దాని ఆబ్జెక్టివ్ ఏమిటి అంటే దాని యొక్క లక్ష్యం ఏమిటి, పన్ను ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు, టైం పీరియడ్ పేమెంట్ చేయడానికి టైం ఏముంది, పద్ధతి ఏముంది, పన్ను చెల్లించే పద్ధతి, ఇవన్నీ కూడా సాధారణ వ్యక్తులకు అర్థమయ్యేలాగా ఉంటే దానిని సింప్లిసిటీ canon of simplicity it comes under. Tax should easily be understood by the taxpayer. For example, it is its nature, its aim, time of payment, method and basis of establishment, estimation should all be easily followed by each taxpayer. And the next important canon is canon of diversity. State should not depend upon too few a source of public revenue. If the tax revenue comes from diversified sources, then any reduction in tax revenue on account of any one cause is bound to be very small. అంటే వైవిధ్యం అనేది ఉండాలి, పన్ను నియమాలలో వైవిధ్య నియమం ఉండాలి. అంటే వివిధ అంశాలపైన వేసే పన్ను, వివిధ రకాలుగా ఉన్న పన్ను ఒక దేశంలో అమల్లో ఉంటే ఒకవేళ ఏదైనా కారణంగా ఒక పన్ను విధించడం అనేది ఆపివేసిన మొత్తము పన్ను ద్వారా వచ్చే రాబడిలో ఎటువంటి మార్పు, ఎటువంటి చేంజ్, ఎటువంటి తగ్గుదల అనేది కనపడదు. సో ఈ నియమం అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. నెక్స్ట్ canon of expediency. Expediency means a tax should be based on sound principles so that it requires no justification from the side of the government
and is not subject of any criticism from the public. ప్రజలు మామూలు ప్రజలు ఆ, చర్చించే లేదా దాన్ని విమర్శించే విధమైన పన్ను మాత్రం ఉండకూడదు. దాని యొక్క ఆ, ఎందుకు పన్నును విధిస్తున్నారు అనేది క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చే విధంగా, అంటే ప్రభుత్వమే క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వడము, ప్రజలు దాని గురించి ఎందుకు అనేది అటువంటి పన్ను మాత్రము ఉండకూడదు. క్యానన్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్, సమన్వయం అనేది కూడా ఉండాలి. there must be coordination between different taxes that are imposed by various tax authorities, central, for example central, state and local governments. సమన్వయం అనేది ముఖ్యంగా ఉండాలి. భారతదేశంలో పన్ను విధానం ఉంది. సమన్వయం అనేది సరైన సమన్వయం ఉంటే, అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మరియు స్థానిక ప్రభుత్వాల మధ్య ఈ పన్నులు విధించడము, వసూలు చేయడము, తర్వాత పంపిణీ చేయడం విషయంలో సరైన సమన్వయం ఉంటే మాత్రం ఎటువంటి ఇబ్బంది అనేది రాదు, జరగదు. సో these are the important canons of taxation. So taxation is an important topic in public finance, and here while explaining about the taxation, it is an important it is a must to explain about the concepts, the buoyancy and elasticity of a tax. What is buoyancy of taxation and elasticity of a tax? Already I explained the canons of taxation. Once again, buoyancy, పన్ను యొక్క వ్యాకోచత్వము అని దేన్ని అంటారు అనేది I'll explain. If our tax revenue increases with the growth of its base but without an extension of the tax coverage or an upward revision of the tax rates, then the tax is said to be buoyant. For example, with given rates of income tax and the definition of taxable income, if yield from income tax increases as national income increases, it would be termed as buoyant. జాతీయ ఆదాయం పెరుగుదలతో పాటు ఒక పన్ను ద్వారా వచ్చే పరిమాణం కూడా, రాబడి కూడా పెరుగుతుంది అంటే బయాన్స్ ఉంది, ఆ ట్యాక్స్ బయాన్స్ ఉంది, బయాన్సీ ఎక్కువగా ఉంది అని తెలుస్తుంది. ఒకవేళ లేదు అంటే బయాన్సీ తక్కువగా ఉంది అని చెప్పొచ్చు. And the yield of a tax may also go up on account of extension of its coverage or a revision of its rates. Such a characteristic of a tax is referred to as its elasticity. In other words, elasticity of a tax refers to its responsiveness to steps taken by authorities in increasing its yield through an extension of its coverage or revision of its rates. Numerically, the elasticity of a tax is measured by the ratio of proportionate change in its yield to the proportionate change in its coverage or rates. అంటే పన్ను యొక్క రేటు ద్వారా, పన్ను ద్వారా వచ్చే రాబడిని పెంచడము మరియు తగ్గించడము ఉంటే, పెంచడము తగ్గించడం రెండు ఉంటే, వ్యాకోచత్వము ఎక్కువగా ఉంది ఆస్కారం ఉంటే, ఒకవేళ పన్ను రేటును పెంచడము మరియు తగ్గించే ఆస్కారము, అవకాశం లేదు అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? దాని యొక్క వ్యాకోచత్వము చాలా తక్కువగా ఉంది అని అర్థము. సో ఈ విధంగా పన్ను గురించి మనము తెలుసుకున్నాము. పన్నుల్లో ముఖ్యంగా పరోక్ష పన్నులు, ప్రత్యక్ష పన్నులు ఉంటాయి. పరోక్ష పన్నుల్లో మనము ఎక్కువ అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థలో, భారతదేశంలో కూడా పరోక్ష పన్నుల ద్వారా వచ్చే రాబడి ఎక్కువగా ఉంటుంది, ప్రత్యక్ష పన్నుల ద్వారా వచ్చేది తక్కువగా ఉంటుంది. కానీ ఏ దేశమైనా కూడా
ఏది మంచి పన్ను అంటే పన్ను యొక్క విధానం, మంచి పన్ను విధానం దేన్ని అంటారు అంటే ఎక్కువ మంది దేశంలో నివసించే ఎక్కువ మంది ప్రజలను ట్యాక్స్ నెట్‌లోకి తీసుకురావడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది భారతదేశంలో కుదరనే కుదరదు. ఎందుకు అంటే అసంఘటిత రంగంలో, ప్రైవేట్ రంగంలో ఉండి ఎక్కువ సంపాదిస్తున్న వాళ్ళు కూడా ట్యాక్స్ నెట్‌లోకి రారు. అంటే పన్నుల ఎగవేత చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ట్యాక్స్ ఎవాషన్ అనేది ఎక్కువ ఉంది. కరప్షన్ అనేది, లంచగొండితనం కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంది. సో, ఈ విధంగా ఆహ్, ఆహ్, అంటే ప్రత్యక్ష పన్నుల ద్వారా వచ్చే రాబడి చాలా తక్కువగా ఉంది. ధనవంతులేమో ఎక్కువ ఆదాయం ఉన్న వాళ్ళేమో పన్నును ఎగవేసే అది ఉంది ఇక్కడ. అటువంటి ప్రాక్టీస్ ఉంది. కాబట్టి భారతదేశంలో ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది అంటే ఎక్కువ ఇండైరెక్ట్ టాక్సెస్ ద్వారా అంటే వస్తువుల ధరల రూపంలోనే ప్రజల నుంచి తీసుకుంటుంది. ఇది చాలా అన్యాయంగా ఉంటుంది. ప్రజలపైన భారము, ముఖ్యంగా పేద ప్రజలపైన భారం ఎక్కువగా పడుతుంది. ఇది సరైన పద్ధతి కాదు. కానీ ప్రభుత్వము దీన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి ప్రత్యక్ష పన్నుల ద్వారా వచ్చే వాటా, ప్రత్యక్ష పన్నుల్లో ట్యాక్స్ నెట్‌లోకి వచ్చే వాళ్ళ సంఖ్య పెంచడానికి ప్రభుత్వం చాలా కృషి చేస్తుంది, చర్యలు తీసుకుంటుంది. ఇది విజయవంతం కావాలి, దేశము అభివృద్ధి చెందాలి అనేది మనం ఆశిస్తున్నాము.